8월 학력평가 12번부터 16번 함께 공부하겠습니다. 12번 글의 흐름으로 보아 주어진 문장이 들어가기에 가장 적절한 곳을 찾는 문제입니다. 주어진 문장은요. Small talk does not include discussions about topics such as religion, politics or personal problems. Small talk이라는 것은요. 긴장을 풀기 위해서 하는 가벼운 대화죠. 이 가벼운 대화의 주제로는 이러이러한 주제는 포함되지 않는다. 예를 들면 such as 한 다음에 그 예가 되죠. 뭐뭐와 같은 종교, religion, politics, 정치 얘기나 아니면은 개인적인 문제에 관한 그런 토픽은 토론하지 않는 것이 일반적입니다. 자, 그럼 이 내용이 어디에 들어가면 될지 생각하면서 한번 같이 읽어볼게요. People often talk with strangers at a park or in a public place. 사람들은 종종 공원이나 어떤 공공장소에서 낯선 사람들과 함께 이야기를 하게 됩니다. This kind of talk is called small talk. 이러한 종류의 대화를 가벼운 대화라고 얘기를 하고요. And it is a way to pass the time and be friendly. 이것은 시간을 보내고 또 좀 더 친절하고 우호적인 그런 분위기를 만드는 방법입니다. Small talk topics include 이러한 가벼운 대화의 주제로는 include 뭐가 포함되냐면 the weather, 날씨, the number of children people have, 사람들이 가지고 있는 아이들의 숫자, and the schools they attend, 그들이 다니는 학교, and where they live, 그리고 그들이 사는 곳 등등이 포함됩니다. 그럼 여기는 포함되는 내용이 나왔으니까요. 포함되지 않는 내용이 그 다음에 나오면 좋을 것 같기도 해요. 그죠? 일단 후보 3번. Therefore, 그러므로, people don't ask questions like What's your religion? or How much money do you make? 그러므로 사람들은 이러한 질문을 묻지 않습니다. like하고 그 뒤에 예가 나오겠죠. 예를 들면 What's your religion? 종교가 뭐예요? or How much money do you make? 돈을 얼마나 버세요? 이런 것은 가벼운 대화가 아닙니다. 너무 개인적인 얘기죠. 근데 여기 therefore가 그러므로니까요. 앞에 뭔가 이런 religion이나 이런 것과 개인적인 문제와 관련된 문장이 하나 나오면 자연스러울 것 같아요. 그래서 역시 3번에 small talk의 그 토론 주제로 적당하지 않은 것에 예가 나온 게 좋겠죠. 마지막 문장 해보면요. They are rude questions to people. 그것은 사람들에게 rude, 무례한 질문이 된다. 이런 얘기입니다. 답은 3번이고요. 단어 한번 읽어보겠습니다. include, discussion, religion, politics, personal. 13번 Mr. Lamb의 심경으로 가장 적절한 것은 One day a typhoon came to Mr. Lamb's farm. 어느 날 태풍이 Mr. Lamb의 농장에 왔다, 닥쳤다 이런 얘기죠. Mr. Lamb stayed in the farmhouse. 램 씨는 농가 집안에 머물러 있었고 waiting for the typhoon to pass. 태풍이 지나가기를 기다리면서 After the typhoon, 태풍이 끝난 후에 Mr. Lamb's farm was destroyed. 램 씨의 농장은 파괴되었다. All the farmhouse's windows were broken. 농장 집에 유리창이 몽땅 다 부서졌고 Mr. Lamb looked around his farm from the glasses window. 이건 윈도우 글라스 같죠? Mr. Lamb은 유리창문을 통해서 그의 농장을 돌아보았다. Oh my God, he cried in a low voice. 그는 낮은 목소리로 울부짖은 거죠. 맙소사. The fences were pulled down. 울타리는 다 무너졌고 Many ducks and pigs had drowned. 많은 오리와 돼지는 had drowned. 익사한 거죠. 예, 물에 빠져 죽은 겁니다. The trees and vegetables were uprooted. 나무와 채소들은 모두 다 뿌리채 뽑혔다. 태풍 후의 상황 우리는 굉장히 친숙하니까요. 이때 미스터 램의 심경은 어떨까요? 농장이 다 망가졌기 때문에 그렇죠. 답은 역시 절망적이다입니다. 단어 한번 읽겠습니다. typhoon, fence, pull down, drown, uproot. 14번 글의 순서를 묻는 문제입니다. Have you ever wanted to make a dessert? 당신은 디저트를 만들기를 원한 적이 있습니까? 만들고 싶었던 적이 있나요? Ever, 경험입니다. That 어떤 디저트냐면 that your friends will love. 당신 친구들이 좋아할 만한 그런 디저트죠. Well, 그렇다면 now you can. 자, 이제 여러분도 할 수 있습니다. Follow the instructions below. 아래의 지시사항을 따르고 to make chocolate banana soup. 뭘 하기 위해서 따르냐 하면요.
초콜릿 바나나 수프를 만들기 위해서 아래의 지시를 따르세요. 이런 얘기겠죠. 자, 그럼 이제 초콜릿 바나나 수프를 만드는 그게 나올 거예요. 그러니까 처음에 이제 먼저 바나나를 뭐 어떻게 해라 이런 거 나온 걸 찾아야 되겠죠. 그걸 찾으면 먼저 그렇죠. B에 있는 거요. Blend some bananas in a blender. 블렌더는 여기서는요. 우리가 흔히 믹서라고 부르는 거죠. 믹서에 바나나를 잘 갈아 가십시오. While blending them, 그걸 갈고 있는 동안 add a little water. 물을 조금 첨가하세요. Next, 다음에는 pour the liquid into a saucepan. 그러면 이게 지금 걸쭉해지겠죠. 바나나를 물과 함께 갈았으니까 그 액체를 소스팬, 소스 만드는 팬, 프라이팬보다 약간 좀 깊은 거죠. 거기다가 부으세요. And mix in some sugar. 그리고는 약간의 설탕을 거기에 다 섞습니다. Heat it up. 그것을 그러니까 지금 이거 바나나랑 설탕 섞은 거를 데펴서 and stir 잘 저어주세요. Yellow banana soup. 자, 여기까지는 노란 바나나 수프입니다. 그 다음에는 어떤 힌트가 있나고 보니까 the second stage라는 말이 있네요. 오케이, 그럼 여기가 두 번째가 되겠죠. Prepare 두 번째 단계. Prepare the chocolate chip cookies. 초콜릿 칩 쿠키를 준비하세요. Crush the cookies in the paper bag. 종이 봉지 안에 쿠키를 잘 넣고 crush 그거를 다 부수는 거죠. And mix them into the banana soup. 그리고 그것을 바나나 수프에 섞습니다. Now the soup is ready to eat. 자, 이제 수프를 먹을 준비가 된 거죠. 그러니까 수프가 이제 나갈 거니까 그 다음에 자연적으로 A로 가서요. It is a delicious mixture of blended bananas and chocolate chip cookies. 그것은 갈은 바나나와 초콜릿칩 쿠키의 맛있는 혼합입니다. Serve it to your friends. 자, 이것을 친구들에게 대접하세요. They will love it. 아주 좋아할 겁니다. 순서는 그래서 B, C, A가 되고요. 단어 한번 읽을게요. Instruction, mixture, blend, blender, liquid, saucepan, heat, stir, stage, crush. 네, 15번 문제는요. 내용 일치를 묻는 문제입니다. The Sydney Opera House is located in Sydney, New South Wales, Australia. 시드니 오페라 하우스는 is located 어디에 위치하여 있다 이런 뜻이죠. 오스트레일리아의 뉴 사우스 웨일즈 주에 시드니에 위치하고 있다. 뉴 사우스 웨일즈의 웨일즈에 이 H가 없어야 되는데요. 예. People hold many concerts and performances there. 사람들은 많은 콘서트와 공연이죠. performance, 공연을 거기에서 개최한다. It is also the most famous building in Sydney. 그것은 또한 시드니에서 가장 유명한 건물이다. It was built between 1959 and 1973. 그것은 between A and B죠. A와 B 사이에 1959년부터 1973년에 건축되었다. Jorn Utzon, a Danish architect, 덴마크 아키텍트인 요온 우손에 의해서 designed the Sydney Opera House. 이 요온이 시드니 오페라 하우스를 디자인했다. He designed it to look like a set of white sails floating on the water. 그는 그 오페라 하우스를 뭐처럼 보이기 위해서 디자인했냐면 하얀 하얀 돛처럼 보이게 floating on the water 물에 떠 있는 하얀 돛처럼 보이도록 디자인을 했습니다. Many tourists visit the Sydney Opera House. 많은 관광객들이 시드니 오페라 하우스를 방문한다. 내용과 일치하지 않는 거니까요. 여기서는 이건 다 맞고요. 4번에 오스트레일리아의 건축가가 아니라 어디라고요? 그렇죠. 덴마크라 그랬어요. 아까 보면은 데니쉬라고 그랬죠. 단어 보겠습니다. Be located in, hold, Danish, architect, sail, float. 16번입니다. 요약 문제고요. 그러니까 이걸 전체를 이해했는지 요지를 아는지를 보는 문제입니다. A certain amount of stress is okay in our lives. 일정한 양의 a certain amount는요. 일정한 양의 스트레스는 우리 삶에 있어서 괜찮다, 필요하다. However, 그러나 when the stress begins to affect your mental and physical health, 그러나 그 스트레스가 여러분의 정신적 혹은 육체적 건강에 영향을 미치기 시작하면 it's time to take control of stress. 바로 그때는 스트레스의 컨트롤, 조절을 시작할 때다. 이런 얘기죠.
Here are some useful ways you can avoid stress. 자, 여기에 몇몇 유용한 방법이 있습니다. that이 지금 생략됐고요. You can avoid stress. 여러분이 스트레스를 피할 수 있는 몇몇 유용한 방법이 있습니다. 먼저 첫 번째, first of all, make sure you plan a good schedule. 먼저 당신이 좋은 스케줄을 계획하도록 확실히 만들어라 이런 얘기죠. Make sure, 분명히 뭐뭐 해라. Arrange the things you need to do. 여러분이 해야 할 일을 먼저 잘 배열해라. And you will find it easier to get them done. 그러면 그것들을 get them done. 그대로 해석하면요. 그 일들이 행해지는 게 훨씬 더 쉽다는 것을 발견할 거다. 이런 얘기죠. find 목적어 형용사 나와서요. 이것이 이렇다는 것을 발견하게 될 거다인데요. 얘가 가짜 목적어라면 진짜 목적어는 지금 to get 이하입니다. 그러므로 정리해서 해석하면 해야 할 일을 잘 배열하라. and 그러면 당신은 그 일들이 행해지는 것이 훨씬 더 쉬워졌다는 것을 발견하게 될 거다. Plan when and how to do things before you do them. 먼저 언제, 어떻게 그 일들을 할 것인지를 계획하는 겁니다. Before you do them. 그 일을 하기 전에. If you do not, 만약 그렇지 않다면, 계획하지 않으면 you might get surprises. 그러면 급작스럽게 일을 닥치게 되는 거죠. That will make you even more stressed. 그러면 그것이 당신을 더 스트레스 받게 합니다. Even more stressed 강조입니다. 훨씬 더 스트레스 받도록 만드는 급작스러운 상황에 놓이게 된다는 거죠. Try to get the hard jobs finished first. 먼저 hard job, 어려운 일이 먼저 끝마쳐지도록 노력해라. And it'll make you feel more relaxed. 그러면 make you feel 목적어 나오고 동사 원형 나왔습니다. 그러면 그것이 어려운 일은 이미 다 끝냈으니까 훨씬 더 당신을 편안하게 만들어 줄 것이다. 자, 그럼 이게 요약하자면은요. 여기서 많이 나오는 우리가 지금 키워드를 많이 볼 수 있는 게 뭐냐면은 control, 통제할 수 있어야 되죠. 그 다음에 첫 번째는 plan, 계획해라. 또 arrange, 잘 배열해라. 그리고 서프라이즈 안 된다, 더 스트레스 받는다 이런 얘기죠. 그러므로 여기서 하고자 하는 것은 if you want to avoid stress, 스트레스를 피하고자 한다면 you should your things to do. 할 일을 먼저, 그렇죠. 여기 이 중에서는요. organize 해야 되겠죠. 조직해라. forget, 잊어버리는 거고요. delay는 연기하는 거, reduce는 줄이는 거거든요. 할 일을 줄이는 게 능사가 아니라 먼저 계획을 세우라고 말했습니다. 예문 단어 한번 볼게요. affect, mental, physical, take control of, avoid, arrange, make sure, relaxed, delay, reduce, organize. 이상으로 8월 20일 날 시행했던 학력평가 해설 마치겠습니다. 감사합니다.